गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज डेट है 25 जनवरी। अकाउंट्स से बेटा अपन नवा चैप्टर शुरू करन लगे हाँ। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स नूं किवें इशू करना ते किवें रिडीम मीनस वापस करना आप इस चैप्टर च देखांगे। डिवेंचर्स हुंदा की है बेटा? डिवेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट हुंदा, ठीक है, काहदा? डैट दा। डैट मीनस करजे दा, ठीक है। मतलब ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਨ लिया होएगा वो किन्ने टाइम बाद वापस करना है विद प्रिंसीपल अमाउंट किन्ने टाइम बाद वापस करनी है, और जो पेमेंट ऑफ इंटरस्ट जोड़ा होएगा वो किन्ना होएगा, वो सारा कुछ इस डिबेंचर दे विच दिता होएगा। नैक्सट आंदा फीचर्स। जो आप डिबेंचर की फीचर की गल करिए तो यह एक तरह का की है बेटा? लोन हैगा, और इहदा इंटरस्ट होएगा फिक्सड होएगा। इत्ते कॉमन सील मीनस हुण देखो जिहड़ी कंपनी है उस अपने साइन तो कर नहीं सकती, वो कंपनी साइन की जगह तो की लगेगी? कंपनी की सील लगेगी, मोहर लगेगी। रिडम्पशन मतलब डिबेंचर कदों वापस करने हैं। क्रैडिटर्स, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स एक तरह के कंपनी के की बन जाते हैं? क्रैडिटर्स बन जाते हैं, ऑनर्स नहीं बनते है, ठीक है। वोटिंग पावर इन्हों को नहीं होएगी, जिमें शेयर होल्डर को जिहड़े इक्विटी शेयर होल्डर्स होंदे ने उन्होंने को वोटिंग पावर होंदी है, पर डिबेंचर होल्डर्स को अजिही कोई पावर नहीं होएगी। प्रायोरिटी मीनस जदों लिक्विडेट होएगी कंपनी, मीनस जो कंपनी बंद होएगी तो सब तो पहला इन्हों पहल दी जाती है कि इन्हों के डिबेंचर्स जोड़े वापस करो, ठीक है। ये इनके कुछ फीचर्स ने डिबेंचर्स के। नैक्सट आंदा बेटा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स किन्नी तरह के होंगे ने? तो पहले नंबर पर आंदा बेटा सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब होंदा भी जिहड़े लोन लई कंपनी नूं कोई एसेट या कोई एसेट की चीज़ कंपनी नूं गिरवी रखनी पैंदी है, ठीक है, वो वाले नूं बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड का मतलब होंदा जिहदे विच उहनूं कोई भी एसेट कंपनी नूं गिरवी नहीं रखना पैंदा हैगा, ठीक है। और रिडीमेबल का मतलब होंदा कि जिहड़े डिबेंचर्स एक टाइम पीरियड एक्सपायर होने तो बाद वापस करने होंगे। मान लो 10 साल ही ले तो 10 साल टाइम कंप्लीट हो गया, 10 साल बाद वो पैसा वापस करना गा उन्होंने बोलते हैं रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब होंदा कि जिन्ना टाइम कंपनी चल रही है, मतलब ये परपैचुअल इन नेचर होंदी है कि जिन्ना टाइम कंपनी चल रही है उन्ना टाइम ये डिबेंचर ही रहनगे, इन्हों रिडीम नहीं करना। रिडीम कदों करना है? आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। नैक्सट आंदा फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। जिन्हां जिहड़े डिबेंचर्स नूं एक टाइम पीरियड तो बाद इक्विटी शेयर्स विच कन्वर्ट किया जाएगा उन्होंने फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहा जाता है। हुण डिबेंचर होल्डर तो शेयर होल्डर बन जाएंगे। और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब होंदा कि जो कुछ पार्ट जिहड़ा गा डिबेंचर्स का उन्होंने शेयर्स विच कन्वर्ट किया जाऊगा। ये क्रेडिटर्स भी रहनगे और शेयर होल्डर भी रहनगे। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होंदा कि जिहड़े डिबेंचर्स नूं शेयर्स विच कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझ आया? और इस तो बाद आपां जिवें शेयर्स कैपिटल की सी उवें आपां डिबेंचर्स नूं इशू करांगे अदर दैन कैश ते जां फॉर कैश ते। जे हुण आपां गल करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश डिबेंचर्स लाइक शेयर इशूड फॉर कैश, ठीक है। जिवें आपां शेयर्स नूं इशू करते हैं उस तरह डिबेंचर्स नूं भी कैश ते इशू किया जाता गा। डिबेंचर्स भी एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट ते इशू किए जाते हैं। इशू एट पार का मतलब होंदा है कि जदों इशू प्राइस ते फेस वैल्यू दोनों की सेम होवे। इशू प्राइस ते फेस वैल्यू डिबेंचर की सेम होगी तो एट पार डिबेंचर्स कवांगे। जदों इशू प्राइस फेस वैल्यू नालों ज़्यादा होएगा, यानी कि इशू प्राइस इज़ मोर दैन फेस वैल्यू दैन इट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। और इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट दैन इशूड प्राइस जिहड़ा होएगा वो लो होएगा कितों? फेस वैल्यू तो, ठीक है जी। उस तो बाद आंदा अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज सारियां उही शेयर्स वालियां चलणगियां बेटा। जदों आपां एप्लीकेशन रिसीव करांगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हुण ते डिबेंचर एप्लीकेशन आऊगा। इत्थे आपां शेयर एप्लीकेशन लिखते सी, शेयर की जगह ते की आ जाएगा बेटा? डिबेंचर एप्लीकेशनस, ठीक है। और इस तो बाद उवें सारियां एंट्रीज पास होणगियां
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੈਂਚਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ। ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੀ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਰਿਸੀਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਨੀ ਰਿਸੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕਾਲ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਜਰਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਫॉर ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਐਸਟ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਫॉर ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼। ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਟਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਫॉर ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੰਡਰੀ ਐਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵੈਂਡਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਡਰੀ ਐਸਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਵੈਂਡਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਪਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਂਡਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਕਸ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੈਂਡਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਵੈਂਡਰਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਕਸ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਟ ਮੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟਸ ਐਸਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਐਸ ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਮੈਥਡਸ ਆਉਣਗੇ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਿੰਗ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ ਹੋਏਗੀ ਅੰਡਰ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਆ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਕਸ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਲੋਨ ਇਜ਼ ਪੇਡ, ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਅਬਵ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਟਰਮ ਲੋਨ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਲਏ ਜਿਸ ਪਰਸੈਂਟ 'ਤੇ X% ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਪਰਸੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸਸਪੈਂਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼ ਜੋ ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਮੀਨਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਰ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਨਾਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਕੱਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਰਿਡੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਲਮਸਮ ਮੈਥਡ। ਲਮਸਮ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਮਸਮ
ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇ ਕਰੇਗੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।